Good evening, everybody. A very warm welcome to the official channel of Erudition Studies, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ UPS, PCS, PPSC, PSSB यानी कि कोई भी इदा का एग्जाम जिस दे विच पॉलिटी एक पार्ट है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिदा कि लैक्चरर पॉलिटिकल साइंस ये भी ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैशन रहूगा। असी आर्टिकल 24 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि तुहानूं एज डैमो लैक्चर्स मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 25 तो 28 दे विच असी अज जो कवर करांगे उस दे विच असी रिलीजियस फ्रीडम के बारे दे विच कवर करना है। ओके, शुरू करते हैं फिर पॉलिटी इन डिटेल जीरो टू हीरो सीरीज़ दे विच राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे विच पढ़ना। सब तो पहला असी देख लैंदे हां जी आर्टिकल 25 नूं, जिस दे विच हैडिंग की दित्ती हुई है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपीगेशन ऑफ रिलीजन। हुणे असी लाइन तो पढ़ दी, असी देखना इहदे विच डिटेल मतलब की है। जदों तुसीं आर्टिकल 25 की गल करोगे तो उसके विच ना असी इन्हां 4 वर्ड्स नूं अलग अलग करके पढ़न की कोशिश करते हैं ताकि इन्हूं असी ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकीए। ओके, देखो सब तो पहला ओवरऑल जो आर्टिकल 25 विच गल की गई है वो ये है कि सारे ही लोगों नूं बराबर का अधिकार होएगा कि वह अपने रिलीजन नूं, अपने धर्म नूं प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपीगेट कर सकते हैं। ठीक है ना। हुण एंडे विच असीं तोड़ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। कॉन्शियस की हुंदा है? एक इंसान की है जिहड़ी उहदी अंदर वाली लाइक कॉन्शियस है, वो दसेगी सही और गलत का फैसला किस तरह करना है। राइट, इसे तरह ही इस आर्टिकल विच बोलिया गया है कि तुहाडी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग तुसीं अपना धर्म अपना सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गॉड दे नाल यानी कि भगवान दे नाल अपना रिश्ता कायम कर सकते हो। ठीक है, तुहानूं अंदरूनी आज़ादी हैगी है कि तुसी जेड़े धर्म नूं चाहो उसे धर्म नूं अपना सकते हो। तुसी देखना है तुहाडी इनर वॉइस तुहानूं की कहंदी है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। इस तो बाद गल करते हैं राइट टू प्रोफेस के बारे विच, यानी तुसी अपने जिन्ने भी धार्मिक विश्वास हैगे हैं, तुहाडे जिन्ने भी धार्मिक यानी रिलीजियस बिलीव्स हैगे हैं, तुसी उन्हां नूं प्रोफेस कर सकते हो बिल्कुल फ्रीली, ओपनली। ठीक है, ये तुहाडी चॉइस होएगी, तुहाडी इंडिविजुअल चॉइस है कि तुसी इहनूं किस तरह प्रोफेस करना चाहते हो। ठीक है, जिस तरह कि तुसी ओपनली ये बोल सकते हो कि मैं सिख धर्म नूं मनदा आ, मैं हिंदू धर्म नूं मनदा आ, या फिर मैं किसी भी धर्म नूं नहीं मनदा। इस तो बाद तीसरी चीज़ हैगी है राइट टू प्रैक्टिस दी। मीन हर एक इंसान नूं ये भी आज़ादी दित्ती हुई है कि वो अपने धर्म नूं जिन्ने भी उहदे धर्म दे विच नियम दिते हुए ने, जिन्नियां भी उन्हां दी सैरेमनीज दित्तियां होईयां मैं, ठीक है, उन्हां नूं अपनी इच्छा के अनुसार परफॉर्म कर सके। आपां एग्जाम्पल लै लैंदे आं मैरिज रिचुअल्स की। ठीक है, जदों असीं सिख धर्म दे विच देखदे हां तां मैरिज किद्दां हुंदी है जी, आनंद कारज नूं फॉलो करके संपन्न कीती जांदी है। अगर हिंदू धर्म देखांगे ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, नाल दे नाल वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं ने। ओके, पर इत्थे तुसीं एक ध्यान रखना है, जदों भी तुसीं अपने धर्म नूं प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने धर्म नूं प्रोफेस कर रहे हो या अपने धर्म नूं प्रोपगेट कर रहे हो, तो उस टाइम के उपर तुसीं शांतिपूर्ण तरीके नाल कर सकते हो। कहण दा मतलब साडे देश की प्रभु सत्ता नूं, साडे जिन्ने भी साडे राइट्स मिले हुए हैं संविधान वालों, उन्हां नूं बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इस तो बाद चौथा है गया राइट टू प्रोपगेट। एक ही चीज़ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या गया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ एक होर अधिकार है कि जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ धार्मिक विश्वास ने, अगर तुसी चाहो, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चंगिया चंगिया गल्लां दसियां गई हैं, चंगे चंगे विश्वास कायम किए गए हैं,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਲੀਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਫੋਰਸੀਬਲ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵੇਲਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ MLA ਜਾਂ ਫਿਰ MP ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੈਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 25। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਫਰੀडम ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 26 ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰੀडम ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇਮੂਵੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਲਾਅ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬਿਲੀਫ ਹੋਏ, ਕਾਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ SGPC, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਾਰਗ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋ ਹੀ ਭਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਲ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੀਸ ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਰਹੂਗਾ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲਾਈਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 28 ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਏਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਲਸ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਟਰਸਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏਡ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਔਨਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।